Gitu. Dimulai ini atau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para masyayikh, para jamaah, para asatid, wabil khusus akhina fadil ke Isak nafallahu bi ulumi wa hayati yang sampun prabu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Kamis. Alhamdulillah, Masjid At-Taqwa Adasari mengadakan kajian dengan membawa kitab tafsir Ayatul Ahkam. Bi'inillah wa biqadarillah, alhamdulillah kita dapat berkumpul di dalam Baitullah ikan tujuanipun boten litu inggih punika sareng-sareng di thalabil ilmi di ridhoillah wa bi syafaati Rasulillah. Mudah-mudahan kemparan kula lan panjenengan teng majelis niki angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wassalam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah beribadah sepanjang hayatnya. Para hadirin, para jamaah ingkang kula hormati, saderenge ngaos nggih. Seperti biasa tabarukan kita ziyadah doa qiri'in para alim ulama ingkang sampun mengkhidmatkan ilmunya, jasadnya li'i'lani dinil Islam, sehingga alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita sampai saat ini masih istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنية القبول والنفع والانتفاع والسلام والبركة في كل سعي ومسؤول على هادي وعلى كل نيات صالحة لرضا إله وبشفاعة رسول الله لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعهم شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرباب أصحاب رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي كرم الله وجهه وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وسلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا صاحب العزاز والبركة شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي أغثنا يا الله أغثنا يا الله أغثنا يا الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى أربعة الأئمة المجتهدين الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ومقلد في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهادة الشوفية المحققين وجميع أولئك تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا شيخ شريف هداية الله وجميع أولاد الإسلام وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وسلسلاتهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا ونخص لحظة عبدك الفقير وبكي حضور الله يا عبدك الفقير كي مسلم الله يا عبدك الفقير كي شافعي اللهم يا رب كي أنت الله بلا حضرة عبدك الفقير كي أروي الله يا رب بلا حضرة عبدك الفقير الأستاذ صاري الله بلا حضرة عبدك الفقير الأستاذ كردي الله يرحم بلا حضرة عبدك الفقير الأستاذ ناصر الدين الله يرحم بلا حضرة عبدك الفقير ساتيبي الله يرحم بلا حضرة عبدك الفقير بلا الشهداء اللهم يرحم بلا جميع أهل المواقفين بهذه المجلس لرضا الله وبشفاعة رسول الله وبكرامة أولئك. نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para hadirin, para jamaah ingkang kula hormati, niki saderenge awas nggih dipun perkenalkan riyin bahwa alhamdulillah niki atas kesepakatan bersama teng Masjid At-Taqwa bahwa setiap dalu Kamis niki diwontenaken kajian tafsir Ayatul Ahkam lan kami nyuwun waktosipun nggih dumateng Al-Muharram Kiai Ishaq. Alhamdulillah beliau nyuponi waktunipun kangge mengisi kegiatan teng Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah saderenge kula ucapkan matur kesusahan ingkang kathah jazakallahu khairan katsiran. Mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya ugi dihadiri Kiai Ishaq, mugi-mugi tinggal barokah sedanten nggih. Mudah-mudahan setiap saat kita senantiasa thalabul ilmi untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Mugi-mugi kelawan sering duduk di majlis ta'lim di baitillah, mugi-mugi kehidupan baik ukhrawi ataupun duniawi kita ditingkatkan kualitasnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Lan saderenge niki alhamdulillah kangge muqaddimah pertemuan awal dihadiripun hadir inggih punika rencang sahabat Akhirul Fadil niki saking pengurus MWC Ustaz Haji Jainuddin
Ya, alhamdulillah sambung lalu, dan atas supportnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Untuk itu, sebagai awali mukadimah pertemuan ini, alangkah indahnya ketika kehadiran beliau juga dituangkan dalam kata-kata sambutan. Kangge mensupport kita semua, mudah-mudahan berkat support beliau kita dapat menikmati kajian tafsir Ayatul Ahkam ini sepanjang hayat. Untuk itu kami mohon waktu pun kangge Ustaz Haji Jainuddin minangka MWC NU saking Patrol yuwun ya tausiahipun atau arahanipun ya, mangga kula waktu sebut semangatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul mukarramin kang kula muliaken para kiai mriki kathah senior-senior kula, terutama Kang Kyai Haji Sholihin saking Pengauban itu senior kula atas banget niku. Terus Kang Hamid niku sebagai pengasuh kula. Kang kula hormati ya sedherek ngato. Ila terus ya sedang mawon niki para kiai, para sadhet khususipun kangge Qori kitab tafsir Ayatul Ahkam kenalkan punten. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa ikut hadir tabarukan kelawan Sohibul Kitab Tafsir Ayatul Ahkam itu Syekh Ali As-Sobuni. Mudah-mudahan kehadiran saya dan kita semua pada malam ini dalam rangka pengkajian kita Ayatul Ahkam ini mendapatkan keberkahan dari ilmu Sohibul Kitab dan bermanfaat, serta bisa menolong kita semua khususnya dalam menjalani kehidupan ini baik dari dunia sampai akhirat. Itu harapan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kemudian selanjutnya saya sangat berapresiasi sekali khususnya untuk Desa Tulangkacang, karena saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali mengadakan kajian-kajian kitab kuning. Karena selama ini saya lihat yang gencar itu banyak kajian kitab kuning itu baru di Sumuradem. Itu memang ada majlis di Wadul Kutub dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat di Kecamatan Patrol ini baru di Desa Tulangkacang inilah yang kalau saya perhatikan banyak melakukan hal-hal kajian kitab kuning. Di desa saya sendiri di Google itu masih sulit. Mungkin apa ya? Ini sebagai bentuk mungkin saya kira ada kesadaran istilahnya memiliki sifat keibrahiman, di mana setiap Ibrahim itu memiliki Ismail. Mungkin Ismail rasa ego. Ketika kita masih merasa pinter, kemudian susah untuk diajak ya barang-barang sekolah maning, sekolah beli maning, karena sudah merasa misalkan tamatan dari pesantren inilah mungkin salah satu yang mendasari dari kesulitan ketika diajak barang-barang untuk ya mutolaah maning, ya barang-barang mutolaah. Sebab kita sadari kalau di rumah bukan tidak memiliki pesantren, ya kemungkinan besar jarang sekali mungkin membuka-buka memutolaah kita. Paling yang sering adalah memutolaah HP, mobile. Dan saya lihat di Tulangkacang ini walaupun usianya sudah senja ya seperti
Pak Haji Hariri ini masih semangat banget ini. Ya mungkin beliau ini mencari apa yang dikatakan bahwa manusia itu nanti akan biasanya dicabut nyawanya, meninggal dalam keadaan kebiasaan tergantung. Ya mudah-mudahan beliau kebiasaan dalam hal kebaikan, mengaji dan sebagainya. Amin. Sampai ketika ya ajal datang pun dalam keadaan Ngaji. selain ngaji. Nah, itu juga yang mungkin menjadi motivasi kita. Mungkin bapak-bapak saya yakin, walaupun memang sudah ya usia mungkin saya sendiri kalau sekarang melihat kitab itu sepertinya tulisannya tambah kecil ya. Apakah mungkin tulisannya tambah kecil atau memang karena penglihatan kita yang berbeda? Faktor U. Iya betul. Nah itu oleh karena itu alhamdulillah saya sangat bangga sekali, senang. Mudah-mudahan saya istiqomah ini. Mudah-mudahan. Saya lihat di Kecamatan Patrol, kalau di Desa Sukahaji memang sudah ada kalau malam Kamis di Musola Haji Tabroni itu ada kajian hikam juga, Kang Basuni. Kemudian kalau di yang lain di Google ada memang Ansor itu baru yang kita kecil di Ansor sudah bertopik tiap malam Rabu. Ya mudah-mudahan ini karena apa? Saat ini kita rasakan anak-anak muda sekarang ini sudah semakin jauh dari kitab kuning, lebih dekat pada kitab Google ini. Sehingga kemarin pun ketika ada musabaqah Qiraatul Kutub, terus terang MPC Patro kesulitan untuk mengirim peserta. Padahal peserta kemarin untuk juara yang pertama itu hadiah umroh. Tapi mencari peserta itu kesulitan. Nah inilah mungkin barangkali ya teman-teman ini punya solusi, terutama bagaimana untuk menggerakkan kembali rasa motivasi untuk anak-anak muda kita, anak-anak kita untuk giat atau senang belajar kitab kuning. Sampai saat ini pun ketika saya mencari pengurus LBM, padahal yang namanya NU itu identiknya harusnya lebih kuat daripada LBM-nya ya, kajian-kajian Basul Masail. Iya, basul hukumnya karena yang namanya NU isinya kiai. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang mencari pengurus untuk menjadi LBM, lembaga basul masail sulit. Ini karena apa? Ya ini barangkali mungkin apa ya, terlalu terlenanya anak-anak kita dengan ya Perkembangan kehidupan yang modern ini, sehingga mereka akhirnya melupakan tradisi-tradisi dari NU itu sendiri, bahwa itu basisnya pesantren dan tentunya bagaimana harus tetap mengembangkan dari ketradisian. Artinya dalam pengajian pun ya, seperti kalau sekarang kan yang sering mengaji dengan tidak lepas dari kitab ini adalah Gus Baha, kemudian Gus Kautar. Artinya hal-hal seperti itu perlu dilestarikan nih. Jangan sampai membanggakan mengaji kemudian tanpa referensi, itu seperti itu. Ini justru hal seperti itu harus dilestarikan, karena itu adalah menjadi modal utama dari kita orang NU, bahwa NU adalah basisnya pesantren, dan kalau pesantren identiknya tidak jauh dari kitab kuning. Makanya mudah-mudahan saya sekarang tumbuh lagi pesantren, terutama di Bungkas juga. Mudah-mudahan ini semakin banyak untuk mengajarkan kitab kuning dan semakin banyak mencetak generasi-generasi muda yang juga pinter dan pandai mengkaji kitab kuning, sehingga yang namanya tradisi pesantren itu tidak hilang dan NU semakin kuat. Ini ya, mudah-mudahan seperti itu, dan saya yakin nanti dalam kajian Hayatul Ahkam ini saya juga sebenarnya baru mengaji kitab tafsir ini ya. Karena terus terang kalau dulu di Lirboyo itu paling tafsir Jalalain yang ngaji. Ya tidak jauh dari tafsir Jalalain. Kemudian hitam juga kalau di Lirboyo itu sampai sekarang ya kan baru kan bil makna. Kami selagi di Bayanwa. Jadi belum sampai dalam pengajian khusus. Kalau kemudian di cabang di Lirboyo Majalengka pun baru Minhajul Abidin. Ini besok Jumat itu biasanya ada. Jumat besok ya ngaji. Minhajul Abidin itu di Lirboyo cabang Majalengka juga ada pengajian dalam sebulan sekali. Itu kitabnya Minhajul Abidin, orinya itu dari Durian Lirboyo bergantian. Jadi kadang Gus Apabi, kadang Gus Jazami dan sebagainya. Dan di Lirboyo sendiri hikam itu baru baru ambil mana itu dalam setiap komis lagi bayi anu langsung. Yang pernah Buya saya takut juga kita barukan bil makna. Jadi ya terus terang, walaupun misalkan ya pesantren yang besar Pondok Pesantren Lirboyo itu belum tentu sudah mengalami kajian yang namanya kajian kitab-kitab yang biasa kita haji seperti misalkan hitam dan sebagainya. Oleh karena itu saya sekali lagi sampai apresiasi di
dengan pengurus ya Masjid At-Taqwa, terutama khususnya dari teman-teman ini yang berada di domisili di Setulang Kacang besar ini juga karena memang desa kelahiran saya ya, jadi bagaimanapun masih ada ikatan lah, merasa bangga dan mudah-mudahan ini akan terus istiqomah mengadakan kajian seperti ini dan semakin banyak sehingga NU semakin kelihatan basis daripada NU sendiri. Itu saja mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan ucapan terima kasih jazakallahu khairan pada pengurus LBC yang telah memberikan sepatah dua kata, memberikan motivasi kepada kita yang pada intinya kita diajak untuk kembali kepada masa lalu ketika kita sama-sama berada di pondok pesantren Andon Liwet yang mungkin kitab-kitabnya kemungkinan besar teman-teman juga banyak yang sudah dikerumuni ya rayap lah sehingga gula beserta rekan-rekan mencari gimana caranya supaya kitab-kitab yang dulu puluhan tahun yang dulu kita kaji di pondok pesantren diutolaah kembali dan alhamdulillah ikhtiar kita pada malam hari ini terlaksana berkat dukungan rekan-rekan juga atas waktunya utamanya Akhirul Fadil Kang Ishak ingkang sampun nyumponi waktosipun khususipun kangge kegiatan yang wonten teng Masjid At-Taqwa iki. Niku mawon sebagai mukadimah selanjutnya kula serakaken waktosipun kangge Al-Qari Kiai Ishak ingkang badhe maos kitab tafsir Ayatul Ahkam. Al-waqtu mufawadun ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sedherek dumateng para kiai, para asati sedherek mawon. Niki kula niki sebagai perwakilan jenengan kongkon macan. Wakil jenengan ini wakil dua wakil Mas. Ada wong wakil sepriben. Wakil jenengan kongkon macan kita perwakilan bayan. Mestine hari rono ada kiai golongan ustaz iki ya pun kertos masalah tafsir. Cuma rupine aku memperdalam piyambakipun masing-masing akhirnya wonten acara niki yang musyawarah judulnya. Cuma niki kula sebagai rois mawon, rois atau korine mawon. Nggih. Ngapunten sedherek menawi wonten kesawaran ya Pak dibeneraken menawi sampeyan dengan wonten. Mulai mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daril amin. Menawi cara artosipun Kiai kula Mbah Anwar niku ngeten. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi utawi sakabehane perkara kang wis ana kang lagiana kang bakal ana iku taksir sifat kudrate Allah dan taksir sifat iradate Allah ikisah kelawan ilmune Allah tertibakan sewiji-wiji kelawan hikmah Allah sifatnya Allah Ar-Rahman dan kang murah ing dalam dunia bareng wong mukmin lan wong kafir sifatnya Allah Ar-Rahim dan kang asih ing dalam akhirat bareng wong mukmin belakang. Iku cara artos ini kayak kula Al-Anwariyah itu. Iku kayak sebagian bar cara artos ini Bismillahi utawi sekabehane perkara kang wis ana kang lagiana kang bakalana iku taksir
taksir sifat qudrate Allah, taksis sifat iradate Allah, ikisah kelawan ilmune Allah, nretibaken suwiji-wiji kelawan hikmah Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman ingkang murah ing dalam dunia maring wong kafir lan wong mukmin. Sifatnya Allah Ar-Rahim dan kan kasih ing dalam akhirat maring wong mukmin belaka. Al-muqaddimatu ay hadhihi al-muqaddimah mutawikitu wa muqaddimah pendahuluan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi tetep kadhe Allah alladzi zat allama kang ulang sapa alladzi bil qalami kelawan qalam. Allama ulang sapa Allah al insana manusia bagi barang lam ya'lam kawis ora sapa insan iman. Maha suci manut segala puji kangge Gusti Allah sampun nuruti kelawan qalam. Nun wal qalami wa ma yastur. Jadi Allah itu cara ngajari manusia itu dengan kolam. Nah kolamnya Allah itu mana? Kolamnya Allah ini adalah bagian dari af'alullah. Segala sesuatu yang dibuat oleh Allah ini merupakan kolamnya Allah. Ada langit, ada bumi, ada lautan, ada gunung, ada manusia, dan semuanya ini merupakan kolamnya Allah. Bisa anak ehone enak kan jelas betul. Jelas. Dikurangi ehone. Pengaruh dari atas. Ada bentuk betul. Tarjo. Jadi kolamnya Allah ini yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Allah buat langit dan bumi. Makanya di situ sampai harus membaca fa'tabiru ya ulil albab. Disuruh membaca bisa mengambil ibarat dengan keberadaan kolamnya Allah itu tadi. Nah, dari situ manusia bisa mengetahui segala sesuatu yang ada. Kabeh pengetahuan melalui kolamnya Allah. Cuma di sini allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga mengajari manusia segala sesuatu yang mereka tidak tahu. Tetapi artinya gini, kebanyakan daripada ulama menyatakan man amila bima allama Allah ma lam ya'lam. Tatkala manusia mampu mengamalkan, mampu meneliti apa yang ia pernah dia ketahui, maka Allah akan memberitahu sesuatu yang dia belum tahu. Jadi ini pengamalan itu penting. Pengamalan itu penting. Dengan pengamalan tadi akhirnya dia bisa tahu sesuatu yang belum tahu. Akhirnya munculnya penelitian. Itu pengambil daripada pengetahuan. Berawal daripada dia mengamalkan ilmu, pengembangan ilmunya itu dengan melalui pengamalan. Jadi lamun umpamane langkah pengamalan ya tidak akan pernah bisa tahu. Bisa nebengkel ya, bisa nebengkel weruh model penyakitnya motor model kayak apa, karena dia itu menjadi bengkel duluan. Ini penyakitnya model kian kudu model makanan terus sampai, karena di situ ada pengalaman. Sadar atau tidak bahwa dari situlah Allah memberi pengetahuan dengan sesuatu yang dia sebelumnya belum tahu. Makanya pengamalan di dalam masalah ilmu itu sangat dibutuhkan. Lamun umpamanya sampai mempelajari kitab kuning, berawal dari masalah sorof dan nahwu, diterapkan yang kitab kuning, anak bahasa sejen-sejen, umpamanya dari situ sampai akan menambah pengalaman, nambah pengalaman apa mana lamun umpamanya tatkala membaca kitab itu kelingan dalile kan lebih keren mana. Nah, ngoten. Wassalatu wassalamu ala al-basyirin nadhir. Wassalatu tawid damir ma'ta'zim. Wassalamu lan keselamatan iku ala al-basyiri
iku alal basri muga tetep ing atase wong kang ngupayi bebungah kelawan janjine Gusti Allah an-nadhir ala al-nadhiri tur wong kang ngupayi peringatan kelawan adile Allah. An-nadhiri tur kang ngupayi peringatan kelawan adile Allah. Atau bahasanya an-nadhir ini unik waktun, pengancam. Nah, pengancam Allah ini karena Allah mempunyai sifat adil. Nah, kalau umpamanya di dunia ini sifat adilnya Allah di mana? Saya itu nggak tahu. Jawab saya itu nggak tahu. Sifat adilnya Allah di dunia itu semacam apa? Karena tatkala Allah itu menggunakan sifat adilnya di dunia, potongan kayak gula kayaknya pantas disiksa daripada apa? Ya kan lamun gula kah? Potongan kayak gula wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Priben kok? Yuraunan nas mudabdabina baina dzalik. Kira-kira model mokoron ku wong pantas beli ku niku. Dimelasi ning Gusti Allah lho. Kayane wis boro-boro pantesan. Jadi kalau umpamanya kita melihat sifat adilnya Allah. Kenapa? Karena memang manusia didadakkan Gusti Allah. Tatkala kita menghadap kepada Allah itu harus tawajuh benar. Ya Allah. Barang kau tatkala menghadap zatnya Allah, sampenku atine mencoke maring HP, maring segala jenis. Kira-kira lamun sampean depan karo siapa? Wong sing dihormati sampean. Begitu sampai lagi ada depan, sampai ngobrol karo sejen pirben kira-kira. Ya lamun sumpah pada soal surat Allah Gusti adine Gusti Allah nempel di kono ditampak kaya-kayane waktu sembayang kan. Gimana? Nah di sini. Nah di kono karena Allah ini kembali kepada sifat apa? Kepada lafaz Ar-Rahman. Sifat Bismillah itu sifatnya Allah itu sangat murah di dunia. Sifat adilnya bagaimana? Besok nanti di akhirat. Kalau di sini yang ada sifat murahnya Allah, berusaha untuk mencapai Subhanahu wa ta'ala. Lamun umpamane sifat adile Gusti Allah ditiripaken kene, kayane ku wong kafir ora lijatah. Langau lijatah ora lijatah, mangan orang nginum orang. Tidak ada jatah untuk mereka. Itu kalau umpamanya sifat adilnya Allah diterapkan di dalam dunia. Sifat adilnya Allah ini diterapkan untuk akhirat, bukan di dunia. Nah kalau bahasa Al-Bashir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberi kabar gembira kepada semua orang yang mengikutinya, meskipun tidak secara hakiki. Batu asal melu-meluan, tiru-tiruan kanjeng Nabi. Tiru-tiruan kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi ini sembahyang 5 waktu meluan. Jadi sembahyang kanjeng Nabi itu pak aurat ya meluan. Jadi kanjeng Nabi nokon wudu ya meluan, ngoten mawon. Ya, sebatas meluan bae kah? Meluan karo kanjeng Nabi itbah pada Rasulullah yang telah dicontohkan oleh ulama salafus shalihin. Masalah lamun umpamane pas tiruan hakiki, tiruan sebenarnya kanjeng Nabi, orang mampu acan. Juli ala qirati aini fi shalah. Allah jadikan penenang jiwaku di dalam salat. Tatkala kanjeng Nabi sembahyang niku piyambakipun Rasulullah itu pas inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawat. Benar-benar menghadap Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan hatinya tidak pernah mencong kemana-mana, langsung tawajuh kepada Allah. Kalau toh Rasulullah di situ waktu melaksanakan sholat orang kelingan kah karo umate enakan sembahyang bae kanjeng Nabi itu karena sedang berhadapan dengan Allah lagi anteng-anteng potongan kita kan beda nalikane sembahyang dia pengen buru-buru berangkat. Hari kita menalikane sembahyang pas buru-buru berangkat apa berangkatnya maca surat Hidayah ya protes. Buku ning omah lagi ana sing ngenteni masih akeh pegawean kan ngoten nggih. Beda karo kanjeng Nabi. Jadi kita tiruan kanjeng Nabi ku
Ya pokoknya mutabaah mawon asal melu-meluan bae. Melu-meluan karo Kanjeng Nabi bukat bae termasuk wong kang oli ridhone Gusti Allah. Dan itu yakin man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Udah itu saja. Sayyidina rubani wasirajil munir. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wasirajil munir lan dadi lampu kang madangi niku Rasulullah. Sayyidina rubani junjungan ingsun. Sunan. Kalau umpamanya bahasa Jawanya itu suhunan. Sayyidina itu sunan. Jadi susunan kula iku Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi para wali maka dikatakan sayyid sunan itu. Kalau umpamanya syarifnya itu yang mulia, itu dikatakan syarif. Kalau sayyidnya adalah suhunan itu. Cuma antara bahasa Arab karo bahasa kene nasional, bahasa wong Jawa. Muhammadin rupanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu moga-moga paring rahmat azim sallallahu alaihi atas Kanjeng Nabi wassalam lan moga paring keselamatan sallallahu alaihi alladzi ka maha kang lepur sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan Kanjeng Nabi atau kelawan sebab Kanjeng Nabi zulumatil jahli ing pira-pira peteng kang den surpaken bodoh atau bodoh kang den surpaken peteng wal kufri lan kufur kang disurbaken peteng. Di sini seakan-akan bahasa ini menafsiri pada Sirajul Munir. Rasulullah niki dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata Sirajul Munir. Sirajul Munir itu adalah lampu penerang. Lampu penerang. Sing diterangi ku sapa? Sing diterangi ku napa? Zulumatil jahli wal kufri. Yang diterangi oleh Rasulullah adalah kegelapannya kebodohan yang disuprakan gelap, dan kekufuran yang diserupakan gelap. Yang sebagai munirnya, sebagai cahayanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zulumatil jahli wal kufri ini menafsiri Sirajul Munir. Paham kan ya? Hah? Pokoknya antara ayat-ayat satu dengan yang lain itu pokoknya Al-Quran itu saling mengait. Ini menafsiri ini kadang menafsiri ditafsiri dengan hadis. Itu Al-Quran. Makanya jadi Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini menafsiri Al-Quran sendiri atau Al-Quran ditafsiri dengan Al-Hadis. Nah, kedudukannya Al-Hadis ini menafsiri Al-Quran. Itu seperti makalahnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa azala lan ilahan sallallahu ma'alimal ma'asa wa saniyati ing pira-pira tandane berhala wa dolalilan pira-pira wa dolalilan kesasar, dan Allah dengan Rasulnya menghilangkan wasaniyah dan kesesatan. Wa a'la lan luhurakan sallallahu bihi kelawan Kanjeng Nabi manara tauhidi ing tandane tauhid wal imani lan iman. Dan Allah dengan Rasulullah tadi menjelaskan tauhid dan juga iman. Makanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi Rasulullah ini seorang yang benar-benar menjadi siratal mustaqim, jalan yang lurus. Beda Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim wahadainahu ila siratim mustaqim. Kalau umpamanya di dalam Nabi Ibrahim Allah menceritakan dengan bahasa wahadainahu ila siratim mustaqim. Aku tunjukkan Ibrahim pada jalan yang lurus. Tapi lamun Kanjeng Nabi beda bahasanya. Innaka laminal mursalin ala siratim. Nah, jadi lamun umpamanya model mengkonon, pantas saja kalau umpamanya ada satu makalah yang mengatakan bahwa seluruh Rasul selainnya Nabi Muhammad adalah Rasul majazi. Rasul sebagai perwakilan daripada Kanjeng Nabi Muhammad.
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Safa sampai tekan Nabi Isa. Ini sebagai rasul yang menjadi perwakilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara rasul hakikinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Nabi Ibrahim ditujukan kepada jalan yang lurus. Sementara Rasulullah sudah bertempat di dalam yang lurus. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim ngongkon manut mari kanjeng Nabi. Ngoten lho. Ya. Ini lebarannya ku hebat sampean. Nabi ini paling bagus-bagusnya Nabi, paling hebat-hebatnya Nabi, umatnya paling bagus-bagusnya umat. Ukhrijat linnas antum atau apa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sampai kitabnya yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Quran sebagai kitab yang sangat sudah benar-benar disempurnakan oleh Allah. Wa atmamtu alaikum di situ apa? Laqad al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Din itu dikatakan kamal kalau umpamanya kitabnya itu sudah kamal juga. Sebagai penutup jalannya itu sudah benar-benar sempurna. Maka agama ini dikatakan agama yang sempurna. Nah, ning kene sampean kita di umat Kanjeng Nabi kudu syukuran. Kudu syukuran luar biasa. Karena termasuk Ukhrijat linnas dan kitabnya juga merangkum seluruh kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu dirangkum Al-Quran. Barang Al-Quran yang maning dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dikumpulkan ning Bismillah dikumpulkan ning nakin sing apa hikam paham rupane. Kemudian titiknya lafaz bismillah. Begitu titiknya lafaz bismillah, titiknya hilang maning. Jadi anak Allah doa, langkah makhluk pusing di sampean. Ya, pokoknya model niku lah. Bolak-baliknya kata sematan. Ya angger bae mentune maring inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal sing Gusti Allah barik maring Gusti langkah pangeran wis anane Gusti Allah berarti pangeran langkah kabeh mung anane Gusti Allah siji. Oh, ngoten lho. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad niki ya karena memang manusia disuruh berpikir oleh Allah dan lain sebagainya. Di sini Rasulullah sementara pola pikir manusia itu kebanyakan dijadikan wasaniyah atau sebagai berhalanya. Mereka menyembah berhala bukan karena berhala itu hebat, karena mengikuti angan-angan mereka sendiri, pemikiran-pemikiran nafsu mereka sendiri. Loh, muncul bahasa model Jadi yang diikuti oleh mereka itu hanya zonni, wahmun dan lain sebagainya yang mereka itu menutup dengan keberadaan tauhid. Makanya dikatakan ma'alimal wasaniyah, tanda-tanda keberhalaan dan kesesatan. Dan dengan adanya Rasulullah niki akhirnya Allah asbab Rasulullah itu tadi bisa menjelaskan dengan tauhidnya. Menjelaskan tauhidnya. Supaya umpamane sampeyan dalam zaman bengen. Lamun umpamane dalam zaman bengen iku zaman Nabi Isa akhirnya didadekna pangeran. Nabi Uzair didadekna pangeran, termasuk Asifna Iliyah terus apa maningkah golongan berhala-berhala Lata Uzza Manat pas rombongan wong soleh didadekna pangeran. Dan Rasulullah itu sama sekali sampai sekarang tidak ada yang menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Hanya sebatas Rasul saja. Ya diantaranya itu karena ada sholawat yang menjadikan Rasulullah adalah sebagai makhluknya Allah, sebagai Rasulnya Allah. Dan beliau itu menjadi manarut tauhid sebagai contoh, sebagai tanda penyebar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi sulusul ilmi wal irfan.
wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sumusil ilmi kang dari pira-pira srengenge ilmu wal irfani lan pira-pira pengetahuan wattabi'ina lan manut lahum maring ashab Kanjeng Nabi wattabi'ina lan manut kabilahum maring Kanjeng Nabi alilan ashab bi ihsanin kelawan ihsan ila yaumiddin tumeka maring dina kiamat manut maring Kanjeng Nabi maring keluargane Kanjeng Nabi wa ashabih dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi dengan kata bi ihsan, dengan secara ihsan. Apa itu ihsan? Hah? Ihsan itu apa? Hah? Belas asih. Orang ikhlas beta. Karena kalau umpamanya ihsan diartikan ikhlas itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Ikhlas dalam beragama. Sementara beragama kita itu mengikuti kepada Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya, dan mengikuti ulama-ulama dengan secara ikhlas. Makanya wonten bahasa terakhirnya sami'na wa atau. Nah, itu loh. Ya kan? Dengan secara ikhlas. Jadi sampean beragama itu dengan secara ikhlas. Manut maring ulama ya ikhlas. Paham ya? Jadi bi ihsanin ini mengikuti siapa? Mengikuti sahabat, mengikuti keluarga Rasulullah, mengikuti Rasulullahnya juga harus dengan secara ikhlas. Artinya ikhlas ini murni karena Allah, bukan apa-apa. Jalan agama itu mereka. Jalan agama itu mereka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan siapa mereka? Siratal ladzina an'amta. Jalannya engkau yang jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ma'an an'amta, siapa yang kau beri nikmat itu tadi? Alladzi an'amallahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Nah, sholihin ini rombongannya siapa? Al-ulama sholihin ini yang sebagai imamnya kita untuk sampai kepada Rasulullah. Makanya untuk mengikuti mereka ini harus dengan secara ikhlas, tidak boleh dengan secara ego masing-masing. Tidak bisa. Jadi lah menumpang pada melodi ulama salafus sholihin ya kira-kira sing ikhlas. Ikhlas karena Allah. Orang karena priben-priben. Nah, mereka yang keberadaannya itu ikut kepada salafus sholihin tidak ikhlas, kedadiannya apa? Ya kan karubuan wahaboy kan? Karena mereka mengikuti mereka karena ada manajer 20 juta, 18 juta kan lumayan kan ya. Jadi rombongan kan mama yang melukan kau orang ikhlas karena ada embel-embel materi 20 juta ya. Udah. Jadi tidak diihsan, mereka ikut kepada apa? Kepada sahabat, kepada ulama salafus ini tidak ihsan, tidak. Paham ya? Barang sampai kan mengikuti mereka dengan secara ikhlas. Oh, bedane iki kan. Kula golongan anu Pak. Sarung linting ya. Ya potongan rombongan sarung linting wis pokoknya model ngono. Melu maring ulamaku secara ikhlas. Beda dengan orang-orang yang di sana, di luar sana. Itu mereka kayaknya ikut ulama, ikut pada Rasulullah dan sebagainya, tidak secara ikhlas. Karena embel-embel mirip karo ulama ul Yahudu wan Nasara. Sini gambarkan yang Al-Qur'an. Mereka menyebarkan
menyebarkan syariat Nabi Isa, mereka menyebarkan Nabi Musa niku yakuluna rosya, mendapat sokongan daripada teman-temannya, daripada anggota-anggotanya. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Asetnya watir tok. Ya, lalu umpamanya Roman Wahabai manjing NU, mari jangan lobe. Ya, mari jangan lobe. Barang sampean mau robone ikhlas sus bujare bae. Kelingane karo Gusti, jare kiai-kiai kah sing aran resupai ngupaya rezeki Gusti Allah. Diyakini karo Gusti Allah. Tambah wiridan segala dene supaya yakin karo Gusti Allah. Kan ngoten kan? Oh iya bener ternyata. Omongane kiai ku model ngono ku Gusti Allah ku terus-terusan ngupaya rezeki, ngupaya berkah. Nah itu bimbingan daripada ulama salafus sholihin. Makanya menurut ku kudu ikhlas. Paham ya? Fa inna khaira ma yuqaddimul insan min sholil a'mal wa afdala ma yas'a ilaihi al-mar'u khidmatal kitabil aziz. Fa inna khaira ma maqasdul wih bagus-bagus barang yuqaddimuhu kang ngajuaken hu ing masal insan manusa min sholil a'mali saking baguse pira-pira amal wa afdala malan luwih utama-utamane barang yas'a kang usaha ilaihi maring ma sopol mar'u manusa iku khidmatul kitabi khidmah ing Al-Qur'an al-azizi kang mulya jare muallif sebaik-baiknya sesuatu yang dikedepankan oleh manusia dari sekian banyak amal soleh. Amal soleh kan pirang-pirang kan nggih. Tapi sebaiknya yang lebih didahulukan adalah khidmatul kitabil aziz. Khidmah ning Al-Qur'an. Tegasnya apa? Belajar Al-Qur'an. Makanya keren ya wong anu Indonesia aku belajar Iqra, belajar apa juz amma, belajar baca Al-Qur'an. Lebih bahasa masane baik sing ngumaki di pesantrenaken supaya ngerti tafsir Qur'an. Kenapa di pesantrenaken? Supaya hati-hati. Sing guru kene ki sapa? Kenapa? Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ketika mempelajari Al-Quran itu siapa yang mengajari Al-Quran itu tadi? Jangan-jangan nanti yang mengajarinya nuruti hawa nafsu. Kok aku kejadiannya biasa. Ya, jadi akan ada pesantren kiai yang sudah benar-benar dipercaya dengan keilmuannya di dalam mencela masalah bab tafsir. Akhirnya apa? Begitu dia itu pulang ke rumah menafsir Al-Quran sesuai dengan bahasa rahmatan lil alamin itu kan. Dengan zaitun kaja Islam rahmatan lil alamin ya pada baik jadi rahmatan lil alamin ya beda proses ini. Beda kalau nah ini itu. Jadi makanya fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Tadi sampai itu mengambil ilmu itu dari siapa? Barang kan hubungan kiai itu benar-benar wahar. Hati-hati di dalam makannya juga hati-hati. Malah mereka itu selalu berkorban siang malam untuk santri. Arab peluru guru model apa? Yang kelihatan mirip Rasulullah itu perilakunya kiai-kiai pesantren itu. Siang malam ngurusi santri, mikirakan santri, doa kena santri. Arab peluru kiai model apa sampean? Angel sing banding akan kena model mengkonon. Nah, dari mereka itulah kita bisa menambil ilmu. Yang sudah kaya, itu kelihatannya itu mereka itu benar-benar menjadi warasatul anbiya. Ini kesolohannya tirakati yang kanggo santri, puasane yang kanggo santri, sampai tekan pengen pesantren iku ila yaumil qiyamah ora pernah tutup. Ditirakati pesantrennya supaya santrine barokah strukturan. Luar biasa. Angin luru kayak pesantren model monon. Barang zaman sekian kan beda. Makanya Imam Ghazali sering nyinggung, kok ulama akhir kiai ini lemu-lemu. Apa aku sebabnya?
Ya pikirnya kan beri sampean lah. Berkatnya di pangan. Alladzi ja'alahu nura wa diyaa. Alladzi kan ja'alahu kang wis ndadekaken hu ing alkitab sapa lagu nurun ing cahaya wa diyaan lan pepadang. Wa diyaan lan padang lil insaniyati maring sifat manusia. Lil insaniyah itu sifat kemanusiaan. Jadi Allah itu dengan Al-Qur'an tadi bisa mengatur kemasyarakatan dan juga bisa mengatur manusia itu sendiri. Itu Al-Qur'an. Wa khatamalan mukasih sapa Allah bihi kelawan kanjeng Nabi. Wa khatamalan mukasih sapa Allah bihi kelawan Al-Qur'an ar-risalati pira-pira risalah as-samawiyati kang bangsa langit. Dan Allah Allah menutup risalah samawiyah. Risalah samawiyah itu kerasulan yang kitab-kitab dari langit itu dengan Al-Qur'an. Maka risalah samawiyah sudah tidak ada lagi, ditutup dengan Al-Qur'an. Nabi ini paling terakhir, kitabnya paling terakhir. Bamtana lan paring nikmat sapa Allah alal basyariati ngatasi manusia biqauli kelawan di Allah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayuhan nasu eling-eling manusia qad ja'akum teman-teman wis tekakum ing sira kabeh apa burhanun tanda mir rabbikum saking pangerane sira kabeh telah datang kepada burhan tanda keagungan Allah mir rabbikum saking pangerane sira kabeh wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wa anzalana nurakan sapa ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh Al-Qur'an nuron ing sahaya mubinan kang pertela kang jelasaken. Jadi Al-Qur'an itu bisa dikatakan nur. Sahaya Allah itu adalah Al-Qur'an. Maka dalam upamane sampeyanmu nalikane belajar wis mancing ya kulhune lamun kulhu wis mancing berarti sampean ikhlas yana. Lamun umpamane kulhune durung mancing berarti ikhlasnya durung. Berat. Apa? Kan begitu. Al-Qur'an itu kan cahaya. Cahaya itu untuk diri kita. Jadi lamun umpamane sana ikhlasnya berarti kulhune mancing. Lamun ikhlasnya durung ana kulhune durung mancing. Alam nasro belah sih. Alam nasro di masalah alam nasro. Kita kinem pengen kira-kira dijembarakan dadane terima Al-Qur'an wa man yashrah sadrahu lil Islam fa huwa ala nuri mir rabbi. Wong sing dijembarakan dadane terima Islam wong mau angsal saya saking Gusti Allah dijembarakan dadane terima aturane Gusti Allah kira-kira aturane Gusti Allah ku betuk sing lisane sampean atine sampean raditu billahi robba. Nah itu hanya Rasulullah itu sebelum kalau umpamanya Nabi Musa pengen dijembarakan dadane ki donga Nabi Musa mah Rabbi shrahli sadri. Kanjeng Nabi orang donga langsung Gusti Allah ngupai dhewe tenang mati mau urusan jangan maring dipae ding alam nasrah laka sadra. Bedanya itu. Nabi Musa menjaluk dingin. Hari kanjeng Nabi mah orang. Kanjeng Nabi ora jaluk maning alam nasrah laka sadra wa wadana angkawis udah. Kamu itu sudah saya luaskan dadamu untuk menerima Al-Qur'an. Makanya sing awit cilik kanjeng Nabi dibedah dadane. Sing awit cilik waktu umur pira Kang? Waktu ning Halimatu Sakti umur pira kan Kang? Loro telu ya umure. Itu sudah tidak untuk menerima itu. Untuk menerima Allah. Itu kanjeng Nabi luar biasa. Beda karo Nabi Musa. Nabi Musa mah donga tinggi ning Gusti Allah, Rabbi shrahli sadri. Ya lamun umpamane saarah kalakalan mah, kari kanjeng Nabi mah dididik ning Gusti Allah ku sing awit cilik. Sing awit cilik ku dididik ning Gusti Allah ku.
ditinggalakan bapane, ditinggalakan bapak itu pendidikan dari Allah. Supaya kanjeng Nabi Muhammad ajak gumantung karo wong sejene Gusti Allah. Ditinggalakan ning boke supaya mandiri tetap karo Gusti Allah terus kanjeng Nabi. Supaya menjaluk kasihane kini Gusti Allah aja ning wong sejen itu didikan min Allah. Nabi Musa kan orang cilik dia suning Fir'aun, wah mewah luar biasa. Jadi kanjeng Nabi Musa gawe cilik ku jembar dadane ku terima Gusti Allah, terima ajaran Allah. Nabi Musa yang dingin. Sebabnya apa? Ada didikan Fir'aun dingin kah? Enak-enakan dingin kah terus-terusan? Nah, kan dong Nabi Musa mau Rabbi syrahli sadri. Jadi lamun secara pandangan wong umum nih sejene para nabi. Lamun sejene para nabi ki ana bahasa warid bal maurud pengen karo sing dipengeni. Sing pengene Nabi Musa, sing dipengeni Kanjeng Nabi Muhammad. Lamun umpamane zaman iki ning menusane iki ana wong sing dikehendaki Gusti Allah langsung bisa, ana wong sing pengen bisa durung dikehendaki ning Gusti hari iki menjaluk terus-terusan. Hari iki mau usah njaluk maning Gusti. Gusti bae ning Gusti Allah iku. Cuma carane priben kari wong dikehendaki ning Gusti Allah ku blenake beli mari-mari. Coba lamun umpamane warid ya, wong pengen mari Gusti Allah dengan tirakat, juhud segala jenis. Tapi lamun maurud ditibakaken sakit, blok. Ora bisa apa-apa. Spontan ki gini-gini Gusti Allah doang. Ayo. Ini namanya maurud. Kaligane wong maurud, man ditibakaken iki. Gusti Allah seneng ning disamping blok blenakan di mari-mari. Ayo sirah kanjeng Nabi beli mari-mari blenakan iki. Ini maurud min Allah. Pendidikan langsung dari Allah. Dengan sendirinya itu Rasulullah diangkat derajat ini bisa Allah. Sebab menemen sampeyan pengen langsung dikandani Gusti Allah sakit di mari-mari. Atine eling baik dari Gusti Allah. Di situ Allah memberi pengetahuan yang orang lain itu tidak pernah tahu. Dengan sebab sakit. Kari wong kena sakit koran ya tirakat kata ditirakat. Ya. Yo mangan blenak turu bliki. Ayo sirah. Wong sakit ki. Sing pengen siapa? Kira-kira sing pengen siapa? Gusti Allah duduk dewek pengen aras sih mau niki. Gusti Allah menghendaki demikian. Gusti Allah menghendaki demikian sampean kurang mangan, kurang turu, nginum blenakan, dodok ya blenakan, geleleng ya blenakan, supaya mancan kayak atine mari Gusti dengan sakit itu tadi. Arane maurud. Kari wong sing warid mah pengen mari Gusti Allah dengan doa, tirakat, belajaran juhud. Buru nyampe, wis garap nyampe, sombong maning, tiba maning. Kari wong sakit angel, arep sombong iki angel. Nah ini, makanya lamun mau sampean pengen cepet-cepetan kah, jaluk digandakan Gusti Allah ya kudu terima sakit dingin. Bu sakit hati ditinggalkan wadone yang benar-benar akan bisa kan. Bukan tigane makanya diberi ketemu-ketemu. Yang itu hakikatul iqta itu. Sebenarnya pemberian Allah itu supaya kita tujuannya Gusti Allah pengupaiku supaya sira parek karo Gusti Allah. Dibai sakit akhirnya sampai parek karo Gusti. Itulah yang Allah kehendaki yang sebenarnya. Beda karena dibai duit. Lalu dibai duit sehat ya. Beda begitu dapat duit sehat ketelan kami syukuran barang mah poya-poya mana plesir beli mari-mari. Nah itu, karena lawan umpamanya kelas para nabi juga begitu. Ada yang warid dengan istilah maulid. Ini pengkajian dari
Ya ulama sufi melayune mono sih sebenarnya. Nyontohaken para nabi. Jadi Nabi Musa jaluk dijembarakan dadan itu dengan cara meminta kepada Allah, tetapi Rasulullah tidak usah meminta karena memang beliau itu maurud, orang yang langsung didatangi oleh Allah. Paham ya? Wa qad ja'ala teman-teman berarti ana sapa Allah Gusti Allah jalla maha agung sapa sana apa sanahu pengalam Allah. Apa sanahu pengalame Allah hamalata hadzal kitabi ing wong kang gawa ikilah kitab al-aziz kang mulya hum kang utawi hamalatul kitab hadzal kitab dadi kena sirajaddin iku Sirajuddin padahal bani sama bulan iki kan. Sirajuddin ing dadi lampune agama. Jadi Allah menjadikan bagi orang yang membawa kitab Al-Qur'an yang sangat mulia ini menjadi lampu dari agama. Wa masya'ilun nurilan goncu mlerete kanggo mencorongke cahaya nur wadiyaun lan pepadang fil ummati ing dalam umat. Jadi mamane lamun sampean mempelajari sampean ki belajar kitab kuning. Tok belajar barang jari kiai ne sampean iki beli kena mekene. Sing bener kian kira-kira sing dipelajari sing di meluni sampean ku kitab sampean apa kiai ne? Kiai. Hah? Kiai. Mestine bisa jaga gaya mana enggak kita bisa sampean tutup manut abene kiai. Paham enggak? Karena itu hamalatul kitabnya itu beliau. Kita rada bisa model mungkin ke posing ngono. Lamun umpamanya ditukar kiai masih dikilani mulai sampean. Beliau mereka itu dari sekian banyak kitab itu sudah paham. Wis dipelajari sampai mendalam. Anu mending kita ditutup wis bejare kiai ne bae. Sebaiknya begitu. Daripada mempelajari ngutak-ngutak Al-Qur'an mending meluan wong sing gawa Al-Qur'an. Paham enggak ya? Hah? Pokoknya malah umpamane sampeyan iki bejare kiai ne perkara wis tutup bae kita sampeyan tutup. Melu karo kiai. Paham enggak? Orang betul orang berpikir segala jenis. Monggo hari masalah berpikir mah tidak salah. Cuma ada bahasa sami'na wa ata'na. Sampai tinggal di waktu Kanjeng Nabi Muhammad perang. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan perjanjian dengan orang Mekah. Ningkono semua perjanjian ini termasuk lamun mau diteliti kun kumblenakaken Kanjeng Nabi. Sampai tekan sahabat Umar ku mengkel di Kanjeng Nabi ku. Kanjeng Nabi perjanjian semono blenake ya. Coba bebayang nih sampean. Lamun anak wong sing Madinah balik maring Mekah, maka wong sing Madinah beli kena dibalikaken maring Madinah. Tapi lamun wong sing Mekah marani Madinah kongkon dibalik kena sing Mekah marani Mekah mana? Enakan belajar sampean. Rada enakan. Tapi masuk akal juga. Lamun umpamane wong sing Madinah mlayu maring Mekah nuduhaken wong munafik. Ya. Tapi lamun umpamane wong sing Mekah marani Madinah nuduhaken wong sing mukmin. Wong sing iman, wong sing bener-bener iman, barang jare Kanjeng karena terikat perjanjian wis balik namane. Enakan Kanjeng Nabi sebagian sing sabar. Engko gah bakal dibuka dalane ning Gusti Allah. Itu ada yang semacam demikian, padahal perjanjian itu sangat merugikan orang Islam waktu itu. Sampai takkan muncul bahasanya sahabat Umar Khattab, bahwa Nabi tuduh sih ya. Ningati dhewe. Saking mekelene Kanjeng Nabi, perjanjian semene blenake ya dituruti bae.
dituruti bae perjanjiannya. Padahal belena kena kanjeng Nabi karo kaum muslimin kok dituruti. Sampai tekan mutu bahasanya sahabat Umar, Nabi tuduh sih aja. Sampai tekan bahasa model. Kenapa? Karena sahabat Umar menggunakan logika, tetapi Rasulullah menggunakan wahyu. Karena beliau tahu persis bahwa semua ini merupakan takdir Allah. Jadi orang pusing orang pimpin, beliau mau pimpin ya orang pusing. Itu kanjeng Nabi Muhammad. Makanya lamun umpamane wong selalu menggunakan hati dengan orang yang selalu menggunakan pemikiran itu beda. Kalau orang yang selalu menggunakan hati ya, hatinya pasrah bare karo Gusti Allah tak orang pusing-pusing. Kenapa? Karena yakin innamal usri kita kiblana kalau segala gampang pasrah bare karo Gusti Allah, bener Gusti Allah ora apa. Enak kan? Makanya bahasa wali la khaufun alaihim wa la yahzanun itu betul sih. Pas lepas buku. Selalu menggunakan hati, logikanya itu terlepas. Yang berjalan adalah keimanannya. Mari Gusti Allah. Beda kalau kita kan ngerancang. Kita kan ngerancang ya, duwe sawah semene. Waduh ora kuat biaya anak semene. Daerah mondok ora bisa. Anak semana biaya semene kanggo biaya hidup keluarga semene kanggo biaya pesantren. Waduh ora kuat pesantren ning kono, kegedean biaya bahasane. Padahal umpamane dheweke kelingan dawuh Kanjeng Nabi sing sapa wong mesantrenaken anake Gusti Allah bakal nambahi rezeki. Artinya apa? Rezekine wis ditanggung ning Gusti Allah. Tinggal sampeyan belajar yakin. Yakin akan yakin nggih. Bila yakin sing priben ya tukun keyakinane ning Gusti Allah. Bicara puasa, bicara zikiran, tuku yakin maring Gusti Allah kelawan janjine kanjeng Nabi. Bisa beli ku model ngono ku. Nunggu janji supaya yakin maring dawe kanjeng Nabi yakin. Kok bisa beli murah, tapi lamun sampai pemikiran secara materi mawon. Ya harus hitung ora mentok. Coba sampai umpamanya biasa sebau penghasilan pira? Patang ton ya, patang ton. Kanggo biaya sawah, kanggo sadon semene. Terus kanggo biaya hidup semene. Kanggo sampai takang panen tambah maning kanggo wong kondangane semene. Biaya pondok anake sampean langka. Jebul bahasane apa? Orang kuat mesantrenaken anak. Kenapa? Karena sih itu ukurannya karo materi. Hitung-hitungan materinya. Tapi lamun umpamane sampean mlayu nek maring Gusti Allah beda maning. Kelingan dawuh Kanjeng Nabi bahwa sing mesantrenaken anak iku bakal rezekine ditambah ning Gusti Allah. Tambah maning lamun umpamane nalikane tatkala ketiban susah Gusti Allah bakal ngepe kejemparan. Nanti akan mudah kesananya. Aku keyakinan model mengkono lho. Lugu keyakinanku kelawan cara donga, zikiran, sembahyang bengi, riyadhah dan lain sebagainya. Itu untuk mencari untuk membeli keyakinan maring Gusti Allah. Ya. Kali terusan tekan yakinnya hampir bentuk baik, kadang wiridan makanan gangger baik sih nyongku. Ya salah sila dewek lu kuda kuwen. Coba lawan umpamane nukune ku kira-kira sampai yakin maring dawe Kanjeng Nabi, maring dawe Gusti Allah. Nanti akan dimudahkan oleh Allah. Hari masalah zikir segala jenis itu sebatas wasilah. Sebagai wasilah. Angger melayune maring dawak dewek koli maring Gusti Allah. Wa'adahum lan ngitung bilang-bilang hum ing hamalatul Quran sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadat ing pira-pira pemimpin suhunan
al-asrafi fil kang mulia alladzina rumake wong akeh yuktada kang den gawe panutan sapa bihim alladzina fi hadhil hayati ing dalam ikilah urip. Jadi mereka itu orang-orang yang membawa Al-Qur'an, tegasnya ulama niku. Jangan salah ya. Itu semua itu menafsiri Al-Qur'an. Fikih nafsiri Al-Qur'an. Dagala umpamane dalam ilmu nahwu angger awal-awalnya gara-gara Al-Qur'an, ilmu nahwu muncul gara-garane Al-Qur'an. Ana sing maca innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, ana sing maca innallaha bari'un minal musyrikin wa rasul. Akhirnya niku maknane rancu. Karena maknane rancu akhirnya ana sing ngomongaken beli kena maca Al-Qur'an kecuali wong sing kudu paham nahwu sorof. Akhirnya apa ngongkon Abu Aswad Ad-Du'ali supaya ngangkit kitab nahwu sorof. Itu berasalnya dari Al-Qur'an juga problemnya. Jadi seakan-akan nahwu sorof ini untuk menunjang Al-Qur'an. Jadi munculnya nahwu sorof gara-gara Al-Qur'an ana sing macane salah. Akhirnya kamu belajar. Boten. Wes, sewise belajar Al-Qur'an. Tambah maning muncul ilmu nahwu ilmu hadis dan lain sebagainya. Itu tetap saja rujuknya pada Al-Qur'an. Angger melayune mono iku. Muncul maning ilmu tasawuf. Angger melayune mari Al-Qur'an. Angger arep tasawuf, arep ilmu fikih, arep ilmu melayune mari Qur'an kene. Sebagai pedoman hidupnya. Dan berarti seakan-akan kitab semuanya itu arep kitab tauhid, tasawuf, fikih, kitab segala macam itu semuanya mentafsiri Al-Qur'an. Mentafsiri Al-Qur'an supaya gampang. Cuma kan karena kebanyakan manusia berlogika, makanya cara ngerti ini juga menggunakan logika juga. Alladzina yuqtala fi hadhil hayat asrafu ummati hamatul Qur'an. Asrafu ummati utawi luwih mulyane umat ingsun iku hamalatul Qur'ani pira-pira kang gawe Al-Qur'an. Kama bayyana salatullah salawatullah wa salamu alaihi makanata hadha sinfi minan nas biqaulihi innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharin. Kama bayyana kaya wali jelaskan sapa kanjeng Nabi salawatullahi alaihi wasallam alaihi. Sapa kama bayyana kaya wali jelaskan sapa kanjeng Nabi salawatullahi alaihi. Salawatullah itu pira-pira salawat Allah wassalamu lan semoga keselamatan Allah iku alaihi atas kanjeng Nabi. Maka nata hadisin fi ing panggonane ikilah golongan minan nasi saking manusa biqauli kelawan dawe kanjeng Nabi innallaha satune Gusti Allah iku la yarfa'u yati ngangkat sapa Allah bihadzal kitab ing ikilah kitab aqwaman ing pira-pira kaum wa yadzulan nyeleaken sapa Allah merendahaken bihi kelawan hadzal kitab akharina ing kaum meneh. Jadi Allah niki meninggikan derajatnya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya, dan Allah merendahkan orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Coba gabungkan yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Itu lari ke arah situ. Jadi tatkala dikasih ilmu Al-Qur'an oleh Allah, maka derajatnya kan lebih tinggi. Wis iman mudradur derajate ketiban iman itu derajatnya kan. Tambah mana ini tambah ilmu akan lebih tinggi lagi derajatnya. Oh no. Tapi iman doang wis hebat. Tambah mana kalau ditambahi ilmu. Nah, kalau umpamanya tidak mempelajari Al-Qur'an,
Ora uruni tafsir Quran, tambah maning penjelasan-penjelasan tentang ulama fikih yang menjelaskan isinya Al-Quran. Orang belum dipelajari, ya angel kongkol tumuri. Makanya ada bahasa wa yatuqu bil akhirin. Allah meletakkan dengan Al-Quran pada orang-orang yang lain atau merendahkan dengan Al-Quran pada orang-orang yang lain, tegas mereka yang tidak mempelajari ilmu Al-Quran. Wa qad ahbabtu an anzima fi silki haulail kiram. Wa qad ahbabtu lan teman-teman sapa ingsun an antazima yen to manut sapa ingsun. Masalah makna runtutaken. Fi silki haulail kiram ing dalam dalane mengkolan-mengkolan piro-piro kang mulia, dan aku cinta untuk mengikuti jalannya orang-orang yang mulia itu. Siapa? Hamatul Quran. Wa an atasyabiha lan yen to nyerupa sapa ingsun bihim kelawan haulail kiram. Wa in lam akun senajan wis arana sapa ingsun iku misluhum madani haulail kiram. Oleh kita ini belajar nyerupai mereka, senajana kita ini bukan termasuk orang yang seperti mereka. Sahabat ini bukan cara belajar cara mentafsir Al-Quran itu mereka itu dengan hati yang bersih, bukan menggunakan tata cara ilmu sorof dengan ilmu nahwu sorof balaghah ma'ani. Ini zamannya sahabat durungan apa? Mereka itu menafsir Al-Quran dengan bahasa keimanan. Sementara bahasa iman itu bahasa yang sangat enak-enak banget. Dengan bahasa yang jujur mereka itu tadi, dengan bersihnya hati. Bedakan zaman sekian mana nafsir Al-Quran karepe dewek. Karepe dewek. Ora sesuai karo aturannya Al-Quran. Jare muallif, aku senang untuk mengikuti mereka yang mulia itu tadi. Dan saya pengen kira-kira dengan mereka walaupun kita itu bukan termasuk seperti mereka. Asa ayyanalani menawa yento merkoleh ni ing ingsun apa syun suwi-suwi min ajrihim saking ganjarane haulai pokat bae kari tiru-tiruan mah oli bayarane pada karo rombongan sing dingin maukah ala haddi qaulil qaili ngatasé batase pengucape wong kang ngucap fatashabbahu in lam takunu mithlahum innat tashabuha bil kirami falahun fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun. Fatashabbahu maka nyerupa-nyerupani ya sapa sira kabeh. In lam takun senajan wis ora ana sapa sira kabeh ku mislahum madani. Iku mislahum madani haulail kiram. Inna tashabbuha satune nyerupa-nyerupa bil kirami kang mulya iku falahun bejo. Tiruan wong sing soleh makanya jadi soleh. Tiruan wong sing bagus makanya jadi bagus. Tiruan wong sing blesak jadi Terima kasih kami haturkan kepada Kiai Ishaq yang telah membaca muqaddimah dalam pertemuan awal. Jadi karena masih membaca muqaddimah tentu belum greget, belum ada pembahasan yang perlu didiskusikan, belum ada pertanyaan atau apa di muqaddimah karena belum ada pembahasan yang sangat artinya bikin kita greget dalam pembahasan ini. Tapi ya kalau mau ada yang dipertanyakan di kiroahnya kitab atau apa ya tidak dipermasalahkan, atau ada mungkin makna yang belum bisa dipahami juga tidak dipermasalahkan untuk dipertanyakan. Mangga, mungkin ada kiroahnya yang perlu dipertanyakan, silakan dari Kang Ustadz Solihin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pangapunten sanes ngerenja-renja masalah makna atau pengertian pengorean yang sudah pas. Tapi kinki jari maukah kurang greget, manakala kita itu meneng baik. Jadi sekali-kali kita itu punya pemikiran sing setitik rada greget. Oke, yang saya masalahkan bukan masalah ya, sebetulnya bukan masalah, tapi kegergetan mau di dalam hal memaknai tentang ihsan. Wa tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Ihsan Bapak Kiai sampun jelasaken, ihsan artinya adalah ridho, apa sih ikhlas. Dalam angan-angan kula, ihsan iki merupakan sebuah, bukan sebuah ya, artinya apa sih, haliyah yang untuk menjembatani kerjaan atau apa sih perlu kita lakukan, dengan apa-apa yang kita lakukan dengan cara baik. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai yaumul qiyamah. Wis contoh gambarane ning masjid iki memerlukan semua pikiran bagi wong sing alim, diperlukan untuk jadi imam dan khotib. Bagi wong sing dermawan adalah diperlukan bagi wong sing sugih, diajak untuk dermawan supaya menyumbang. Bagi yang kayak kita diperlukan tenaganya untuk bertenagalah kononku atau ikut serta, itu namanya ihsan. Kalau dalam artinya ikhlas, bihsanin ila yaumiddin, ikhlas sampai yaumul qiyamah, ya bagaimana caranya kerja? Ya punten, ini sekedar sedikitnya supaya rada greget. Maukah disampaikan, ihsan artinya untuk melakukan hal-hal kebaikan di dalam masalah supaya kita ini menjadikan lahum itu artinya mulai dari Rasulullah, tabi'in lahum bihasanin, supaya saya itu masuk di dalam golongannya Kanjeng Nabi, mulai dari sahabat tabi'in sampai yaumil qiyamah. Kok aja kon meneng bae ihsan, melakukan semua kegiatan yang baik. Lamun yang dari dewan geleng masjid tak sumbang ke dengan dewannya nya. Beli 1.000 beli. Hari kita kan nyambung 1.000. Kira-kira 1 juta ibaratnya mokonon itu ihsan. Silakan jadi dewan, silakan jadi dermawan, silakan jadi apa. Dengan ihsannya maka insya Allah saya termasuk golongan lahum di dalamnya. Sudah begitu saja dari saya. Maaf tadi itu saya sudah maaf berkali-kali. Tidak siarannya apalagi menyalahkan, meluruskan pun tidak. Cuman sekedar angan-angan supaya sedikitnya rada greget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biasa kalau undangannya kan baksul masail masalahnya. Jadi kalau nggak dipancing dengan greget-greget, ya ngantuk. Jadi dari Kang Haji Solikin memaknai ihsannya seperti itu, versinya beliau seperti itu memaknai ihsannya, berlaku baik, berlaku baik bukan sekedar hati, actionnya yang diperlukan, Jadi kalau hatinya bagus juga kalau nggak action ya kurang mantap katanya, ihsannya kurang mantap, kurang sempurna. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan untuk ya membantah lah paling tidak argumentasinya yang lebih kuat gitu kan, karena ini versinya lain, versinya sing penting mah berbuat baik, ikut ihsan, urusan karo masalah ikhlas mah, percuma ikhlas dari meneng baik mah aja kan konon, orjai dadi, iya
Jadi silakan musyawir atau jamaah yang mau menanggapi. Coba saya minta dari pandangan tamu agung. Alhamdulillah hadir ketua MWC-nya. Dia ahli di Basul Masail karena biasa jadi rois. Mangga, mohon pandangan yang lain dah tentang mungkin bab ihsan dulu lah. Bab ihsan dulu. Bab, iya. Terima kasih. Ini sebenarnya Kang Haji Solihin ki mancing. Ya bagus karena yang musyawarah mungkin Kang Haji. Biasa musyawarah ngotot-ngototan. Sekarang biasa debat. Menurut kula jare ulama lah kasing salah. Artinya pakai pandangan Kang Ishakku ikhlas di mana saja benar. Kang Haji Solihin dia dimaknai ya segawe pegawean. Kenapa? Sejatinya semua amal kita ini lamun angkanya masih nol. Sholat, zakat, haji, ibadah, nyumbang masih nol. Nah, nol ini akan bernilai ketika ditambahi angka siji. Nah, siji ini apa? Yaitu ikhlas Di depannya. Jadi sebenarnya runtutan Mas. Apapun semua yang diutarakan Kang Haji Solihin nilai masih nol. Ya katanya kita masjid sekian, sembahyang, sholat, ngaji dan sebagainya. Tapi akan bernilai ketika akan ada angka nol gitu, ditaruh ini dia nol kosong. Tapi akan bernilai ketika lamun angka siji. Jadi 10. Nah angka siji apa? Yakin secara ikhlas. Apa tengkono mulane? No, makanya menurut ulama ya lah kasih salah bener kabeh. Tinggal saling melengkapi. Bahkan Solihin masih dalam praktek kenyataan amale. Artinya tapi belum tentu kan bernilai sebenarnya. Muka tone ben gula-gulaan bayi pun wakal mungkin. Tapi kan belum tentu Gusti Allah. Ya beli. Mas sudah bernilai. Nah sehingga bernilai apa ya maukah angka siji apa? Ikhlas. Mungkin mau ketemawan saya gula. Mangga barangkali yang Kang Ishak badan rusak. Oke, untuk membubuhi kedua jawaban antara ikhlas dan realisasi amalia ihsan. Karena apa? Bisa Kang Solihin menafsirkan bi ihsanin dengan bukti nyata karena ada bi ihsanin ba'id babayin yabtadi fil amkinah. Ba'id ikhlas. Karena apa ikhlas? Karena ila yaumil qiyamah. Continue kan, proses panjang. Kang Solihin juga benar. Karena apa? Bayin. Ihsan harus diterangkan. Apa sih bentuk ihsannya kan? Kerja nyatanya. Oleh karenanya dua ustadz ini menerangkan ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah. Itu saja, terima kasih. Alhamdulillah suasana sudah mulai sedikit agak menghangat. Jadi tukarannya tepat. Jadi emang sengaja kita hadir di sini dari berbagai kalayak. Itu emang sengaja untuk tukaran. Untuk tukaran, tuker ilmu maksudnya. Tuker ilmu. Jadi ya kira-kira menambah khazanah ilmiah kita dengan banyaknya para asatid memberikan pandangan, masukan tentang ilmu akan menambah khazanah ilmiah kita dalam disiplin ilmu. Itu yang diharapkan dalam pertemuan ini. Jadi ya tentu nanti juga ya untuk kedepannya kami mohon juga masing-masing untuk mempersiapkan makolahnya dengan argumentasinya biar nanti suasana alakohnya menjadi cair gitu, menjadi hidup, menjadi hangat. Karena emang harus tukaran. Kalau tanpa tukaran kita nanti mendapatkan kajian ya cukup segitu-segitu saja, hanya dari kajian tafsir ayatul ahkam saja. Tapi dengan tukaran, insya Allah menambah khazanah ilmiah kita. Karena nanti yang dibaca
juga nanti referensinya banyak dari tafsir-tafsir yang lain. Itu yang akan kita kupas terus, yang akan dipancing. Tapi alhamdulillah tadi pancingan awalnya masuk ini. Kang Haji Solikin pancingannya sudah masuk ini. Biasa kalau di Lirboyo suka mancing. Mungkin ada pandangan yang lain dari Kang Ustaz Ali? Mangga Kang Ustaz Ali, mohon pandangannya tentang bab ihsan. Mungkin ada yang pembahasan yang lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ihsan pengertian secara bahasa apa? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yarok. Lamun diibaratkan wiwitannya ihsan buah ending daripada iman dan Islam adalah ihsan, berbuat baik. Tentunya semua kebaikan itu akan bernilai nol, benar, jikalau tidak ada ikhlas, karena ikhlas adalah ruh dari amal. Tanpa ikhlas maka amal itu akan bagaikan jasad tanpa ruh mati. Ya kurang lebih mengkonon pada bahasa. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus ditambah satu lagi biar banyak ahli-ahlinya di dunia keilmuan. Jadi saya minta pandangan satu lagi untuk rektor. Mohon minta pandangannya tentang bab ihsan dengan bahasa Inggris boleh. Insya Allah Pak Haji Solikin paham. Di luar kepala kalau bahasa Inggris insya Allah. Bil iktifa wal iktisar, yang lengkap baik. Jadi kalau melihat biografi dari sosok Syekh Ali As-Sobuni yang dilahirkan di Suriah pada tahun 1930 dan beliau itu wafat kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, sekitar 2021 beliau baru saja wafat. Allah yarham. Jadi beliau wafat di usia 91 tahun, melebihi dari umurnya Soeharto dan bonusnya melebihi dari umurnya baginda Nabi. Nah, saya melihat karakteristik sosok Ali As-Sobuni, Syekh Ali As-Sobuni ini sebenarnya dari semenjak lahir beliau itu adalah akademisi. Jadi lamun takon ini kita jadi jawabannya mohon Mas Sukron. Karena kita nyantri tapi sekin lagi geluti akademisi. Ya boleh makasih. Nah, ditambah lagi dikasih amanat juga aktivitasnya hari ini juga akademisi dikongkon mantoh maning. Saya juga harus bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan tinggi yang ada di NU, di PBNU. Jadi akan saya jawab sesuai dengan akademisinya. Nah, kebetulan saya baca dari tadi ternyata biografi dari Syekh Ali As-Sobuni sampai dengan usia 91 tahun wafat itu aktifnya itu justru di dunia akademis, di perguruan tinggi di Suriah. Walaupun hari ini Suriah masih dalam keadaan gejolak politiknya sangat luar biasa, beliau di usia 21 sudah bergelar sarjana S1, ini Syekh Ali As-Sobuni. Kemudian memang beliau juga anaknya dari seorang kiai kampung di sekitar Aleppo. Aleppo itu salah satu kecamatan yang ada di Suriah yang hari ini masih konflik. Maka kemudian
prolog yang disampaikan di Muqaddimah itu juga sesungguhnya bernuansa penuh dengan keilmuan atau penuh dengan akademisi. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh tadi Kiai Ishak, kemudian Haji Zainuddin senior, dan ditambah tadi Ustadz Ali Muqaddas, sesungguhnya juga semuanya sama. Tetapi mari kita bicara akademisi sesuai yang disampaikan oleh beliau. Kita ini kan sebenarnya ihsan yang tadi disampaikan dengan secara gamblang, dengan ihsan yang muncul dalam muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sobuni, ini kan juga belum tentu. Makanya benar tadi sudah disimpulkan jawaban dari mana saja, semuanya benar. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan juga sesuai dengan ihsan perspektif dari Syekh Ali As-Sobuni. Walaupun pijakan ihsan tidak mungkin itu akan terjadi secara keseluruhan kalau tidak didasari dengan iman. Yang keduanya adalah Islam, baru yang ketiga ihsan itu akan terjadi ketika iman dan Islamnya sudah ada. Saya kira itu. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Ya, mungkin ada yang mau dipertanyakan kembali? Atau nasi kebulinya sudah menunggu? Jam juga sudah menunjukkan jam 11, tapi biasanya kalau sudah hangat seperti ini kadang lupa waktu. Kalau sudah duduk seperti ini di majlis seperti ini, subhanallah, ada sebuah kelezatan, ada sebuah kenikmatan. Kita rindu dengan suasana seperti ini. Jadi mungkin rekan-rekan, kawan-kawan yang sudah puluhan tahun lalu yang duduk di pesantren, biasanya kalau sudah duduk seperti ini berjam-jam lupa dengan waktu. Tapi karena kita ya dibatasi waktulah karena memiliki kesibukan, sehingga mungkin pertemuan muqaddimah atau pertemuan awal ini dicekapkan semeter mawon ya. Nanti ini masih muqaddimah, jadi masih belum banyak pembahasan yang perlu didalami. Tapi insyaallah untuk minggu-minggu depan sudah mulai masuk di pembahasan, atau mungkin masih di muqaddimah ya. Ya. Gimana? Apa nanti di minggu depan langsung ke poin ke pembahasan aja ya? Iya, karena fotokopinya katanya udah di materi pembahasan. Jadi untuk rekan-rekan jadi nanti insyaallah ke depan ya, entah nanti difasilitasi awalnya dari Dewan Kemakmuran Masjid untuk supaya ada rasa memiliki dalam kajian ini, insyaallah nanti akan dihadirkan kitab-kitabnya. Jadi nanti kitab tafsir Ayatul Ahkam nanti akan dihadirkan. Ya us bayar bukan lah, panen apalah, penting mah dua kitab dingin minimal bagus jadi kitab ya orang teka ya ora enak orang teka. Bagus dua kitab orang teka ora enak. Jadi kanggo memotivasi kehadiran, insyaallah ke depan itu nanti mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dihadirkan kitab tafsir Ayatul Ahkam. Ya atau mungkin dari MWC akan menghadirkan, alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Siap. Ya, alhamdulillah, entah itu sifatnya seperti apa, alhamdulillah gitu kan. Hibah. Ya bawa 10 atau berapa, Kang Haji Solikin bawa 10, alhamdulillah, ngoten nggih. Ya. Insyaallah bermanfaat. Atau mungkin dihadirkan Pak Dewan membawa 10, ya alhamdulillah. Nanti insyaallah ketika dihadirkan bermanfaat. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja. Ya, gimana? Apa masih Cukup. dicukupkan dulu? Ya, dicukupkan. Ya, baik. Untuk pertemuan awal dan alhamdulillah untuk pertemuan awal saja sudah ada giroh semangat untuk menikmati dan merasakan kelezatan duduk bersimpu di Baitullah. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa istiqomah
kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita mualak terus dengan pembahasan atau dengan kajian-kajian yang diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa. Itulah yang menjadi harapan kami tentu dari Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa istiqomah berlanjut terus. Kita mudah-mudahan hatinya merasakan kelezatan, kenikmatan duduk bareng di majlis ini, jadi mengingat memori masa lalu ketika 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita berada di ma'had, di pondok pesantren yang sepertinya begitu indah ketika duduk seperti ini, begitu menikmati kelezatan duduk bersimpu di Baitullah seperti ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan pertemuan berikutnya kita menjadi lebih termotivasi, ditambah lagi dengan nanti hadirnya kitab-kitab yang akan insya Allah mudah-mudahan juga entah dari mana Haris Kemin Haifil Tasib, mudah-mudahan kita bisa dihadirkan. Itu saja kami sebagai moderator katanya untuk menangani kegiatan seperti ini. Sebelumnya tentu kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik.